बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अज दा जिहड़ा मेरा टॉपिक है वो है कि जिहड़े तिल या तिली ये सानू किहड़ी तारीख नू लावनी चाहिदी है, तिली या तिल जिंदे साडी एवरेज अच्छी आ सके और सानू एक पानी भी ना लावना पवे। अल्हम्दुलिल्लाह डेट बतावांगा और गड्ढण तो पहले तिल या तिली ज़मीन की तैयारी किवें करनी है वो तुहानूं विच दसांगा जी। और उस तो बाद पहले तिल साल दे विच 12 महीने होंदे ने ते पहले तिल फस्ट किहड़ी तारीख नूं लाने चाहिए ने, अगर वो तारीख गुजर जाए तो सैकंड तिल कदों लगाने चाहिए ने। ये 3 गल्लां तुहानूं अज दसांगा और तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाएगा। खाली दसांगा नहीं, और ये असी पिछले साल गड्ढे हैं बीजे हैं खुद ते तजर्बा करके वेख्या है कि जेड़े असी इस तारीख नूं बीजे ने उन्हें एवरेज की दी तो किवें बीजे ने, ते जेड़े इस तारीख नूं बीजे ने किवें बीजे ने तो उन्हें एवरेज सानू किवें दिती है। तो हुण गल है, चलिए असल टॉपिक की तरफ। मेरा ये व्लॉग तुसी एंड तक जरूर देखना है, तुहाडा भी फायदा है तो मेरा भी फायदा है, तां तुहानूं गल दी समझ आउणी है, अदरवाइज़ कोई नहीं। इनू स्किप स्कूप ना करो, कोई परेशानी वाली गल नहीं। 5-7 मिनट की किहड़ी भी गल है, जदों कोई चीज़ हासिल करनी होवे तो थोड़ा बहुता टाइम भी ज़ाया करना पैंदा है। तो अच्छी गल नूं सुनना और आगे फैलाना वो सदका जारिया होंदा है। इस प्लेटफार्म पर तुसी मेरी भी मदद कर सकते हैं और मैं तुहाडी भी मदद कर सकना इंशाअल्लाह ताला। मेरा अराई फैमिली नाल तल्लक है, मियाँ मुहम्मद अफजल मेरा नाम है, ज़िला उकाड़े का मैं रहन वाला। जिहड़े सब तो पहले तिल गड्ढे जाते हैं वो जिन्हां भाइयों को ज़मीन फारग होंदी है वो मार्च के महीने गढ़ते हैं। मार्च के पहले हफ्ते वो गढ़ लेंदे ने ते गड्ढण तो बाद हुण अगों मई का महीना आ रहा है तो इहदे विच जदों गर्मी अच्छी खासी होंदी उदों वो आपकी फसल मुकम्मल करके फारग हो जाते हैं। तो फिर वो अगों पनीरी गढ़ के तो फिर जुलाई के महीने वो धान की फसल काश्त कर लेंदे ने। धान की फसल जिन्नी लेट काश्त की जाए उन्नी एवरेज वो ज़्यादा देंदी, तो जिन्ने तिल पहले बीजे जावन उतनी अच्छी वो एवरेज देंदे ने। हुण असां सैकंड एवरेज लैनी है कि वो सैकंड एवरेज किस तरीके नाल बीजिए तो अच्छा रिजल्ट आता है। वो भाईजान ये गल है कि तुसी अज अप्रैल का आखिरी हफ्ता चल रहा है तो अगले महीने हुणे लाओ जिन्हां दी ज़मीनां हुण ये जिहड़े 1-2 दिन अप्रैल दे रह गए ने, क्योंकि तकरीबन 50% बड़ी स्पीड दे नाल गंदम की कटाई हो गई है तो 50% रह गई है। उन्हां जिथे जिहड़े किसानां ने जिहड़ी ज़मीन तिल काश्त करने ने उनकी रौनी कर देना। रौनी करके पानी अच्छा खासा लाना, थोड़ा तड़ीका नहीं लाना। तो जो ही रौनी वातर आवे तो तिल नहीं गढ़ने, जिस वातर आवे उन्होंने फिर वाह देना है। पहले रौनी जी करनी है उन्होंने वाहना नहीं है, उन्होंने उवें तुसी रौनी कर देनी गंदम की ज़मीन नूं करके। तो जो वातर आवे फिर 2 सीयां तुसां लाणियां ने, 2 सीयां ला के तो फिर डबल रौनी तुसी कर देनी है। वो डबल रौनी भी तुसी बन्नियां ते मिट्टी चाढ़ के तो चंगी निग्घी रौनी करनी है। वो जी दूई रौनी होनी है ये थले तह तिकर 2-2 फुट तिकर ज़मीन ठंडी हो जाएगी। जो ठंडी हो जाएगी जो फिर वत्तर जिहड़ा है खुशक नहीं होने देना। वत्तर दे विच तर वत्तर दे विच तुसां तिल बीजने ने ते नाल अगर अल्लाह तुहानूं तौफीक देवे अच्छा रिजल्ट अगर लैना होवे ना तो भाई खर्चा करना पैंदा है, क्योंकि ना तो असा जंतर गढ़ना है उनके नेड़े असा नहीं जाना। सानू बीमारी पई जिमीदारां नूं, असीं कहना मंजी तो थल्ले पैर नहीं लावना, मंजी उत्ते बैठे रहिए तो डॉलर ही डॉलर आ जावन। इंज डॉलर नहीं मिलते। या तो जंतर की सब्ज़ खाद बनाओ या गोबर की खाद वाफर मिकदार पाओ। जे दोवें अमल नहीं करने तो मुड़ भाईजान तुसी DAP दानू ज़्यादा मिकदार पानी पै जानी। किले जी 1 बोरी है DAP वो लाजमी पाओ, हर हालत में तुसी 1 बोरी पावनी है। तो तर वत्तर तुसी बी सट के दुकान पर जाओगे, उन्होंने सारा पता होंदा किहड़ा बी देना तो किहड़ा बी नहीं देना। मैं हर वीडियो 'च गल आना भी जिस दुकानदार दे कोल तुसी जाना है
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਟਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰਬਨ ਰਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡਰ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਤਿਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੰਦਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਐਵਰੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਸੀਬ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ DAP ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇਲ ਗੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਇਦੋਂ ਗੰਦਮ ਕਟੀਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਡ ਲਈਏ। ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਬਲ ਰੌਣੀ ਕਰਕੇ DAP ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤਰ ਬੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਗੱਡ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਗੱਡਣੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ, ਅੱਗੋਂ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਸਭ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪਰੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਣੀ, ਸਪਰੇ ਨਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਫਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਲਫਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਲ ਲੈ ਕੇ ਡਰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਰ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮਹਿਲੂਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਜੇ ਪਤਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੇ ਹਨ ਤਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਲੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ 1509-1692, ਇਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡ ਲੈਣੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਿਲ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਗੱਡ ਲੈਣੀ, 1 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੂ ਤਿਲ ਕੱਟਦੇ ਜਾਓਗੇ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਬਰ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਤਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੁੰਜੀ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਮੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। 2 ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਗੱਡਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਗੱਡਣੀ ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਵੂਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡਰਿਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਬੀ ਖਾਦ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਗੱਡ ਦੇਣੀ। ਗੰਦਮ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਿਲਾਂ ਦੀ, ਮਜਬੂਰਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਵੇਖੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੁਤਾਈ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।